को पाक जीवा तांको कथाटा को बढ़ाई नहीं जिवे। हरे कृष्ण। समस्त श्रीचरण रे मोर दंडवत प्रणाम। आराध्य पिता श्रीमान भद्रचरण प्रभु को चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। नित्य स्मरणीय पदुपणी प्रभु को चरण रे दंडवत प्रणाम। एवं आचार्य श्रीमान हरिनाम प्रभु को चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। श्रीपति देवानंद श्रीपति प्रभु जे कि मोर शुभाकांक्षी तांको चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। एवं भक्त प्राण प्रभु तांको चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। एवं उपस्थित थिबा समस्त वैष्णव को चरण रे प्रणाम। एवं सर्वशेष रे मते जो भक्ति पथ रे अग्रसर हेछि सेपाल लावण्य प्रभु लावण्य गौर प्रभु एवं ब्रज सुंदर प्रभु को चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारिणी नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। उपस्थित समस्त वैष्णव कर की जय। हरे कृष्ण। काली हमें 37 और 38 नंबर श्लोक रे जानिथिलु पितामह भीष्म तांको स्तुति रे कहिसंती जे तांको स्तुति रे कहिसंती जे केमिति भगवान तांकर स्वनिगम निजर प्रतिज्ञा को त्याग करी मोर माने भीष्म पितामहकर प्रतिज्ञा एवं अर्जुन शरीर को रक्षा करिया पई भगवान रथर चक्र को उठेचंती एवं कौन करचंती एवं तांकर प्रतिज्ञा को भंग करी भक्त को केमिति आनंद प्रदान करिसंती एटा पितामह भीष्म कहचंती। एवं पर श्लोक रे कहचंती जे भगवान आपण मोर मु आपण को ऊपर आतताई भाव रे आपण को मु सरविद्ध करिछि आपण को ऊपर बहुत बाण निक्षेप करिछि आपण को लहुलुहान करि पकेछि आपण को रक्षा कवच माने भांगी की झुली माने झुलुछि एई अवस्था माने आपण को अवस्था को मु केते भयंकर करि पकेछि आपण को चिन्मय शरीर रु लहु प्रवाहित होछि यह सत्य भी प्रभु आपण केते बड़ कृपाळु आपण केते बड़ मंगलमय आपण मते माने जाकू से संसार ए दुनिया आपण स्मरण करंती वंदन करंती पूजन करंती किंतु आपण एते हेला परे भी मु आपण को प्रभु एते माने निक्षेप करिछि बाण निक्षेप करिछि आपण को एते कष्ट प्रदान दे करिछि ता सत्य भी आपण मते दर्शन मोर मृत्यु समय दर्शन देबा पई आछंती तेनु हे भगवान मोर एई कामना कि आपणकर एई सुंदर रूप अपरूप रूप को बा आपणकर एई विग्रह को मोर गति हो जाए मोर जे मोर स्वभावतु भगवान में गति मुकुंद माने मो आपणकर गति हो जाए आपणकर चरण रे मोर चरण को मो प्राप्त हो जाए एटा थिला भगवान एवं भक्तर वीर रसर आस्वादन हेची एटी भक्त भी आनंद पाइछंती भगवान भी आनंद पाइछंती केवल मात्र
ଏଇ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉ ହେଇଛି କେବଳ ମାତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଯୋଉ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝି ବି ପାରିବେନି, କାରଣ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଉଭୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ମହାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ କନକ୍ଲୁଜନ, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରକୁ କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରହାର କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଏଇ ଯେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଶରୀର ବିଦ୍ଧ ହଉଛି ବା ମୁକୁଟ ଦେହ ଘର୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କୁଦି ପଡୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭକ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଥିରେ ନିଜେ ବି ସ୍ୱୟଂ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ କାମନା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଉପରେ ଯେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇ କାମନାକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। এইটা হচ্ছে 38 নম্বর শ্লোকর সারাংশ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 39 নম্বর শ্লোক। বিজয় রথ কুটুম আতুতোত্রে ধৃত হয় রশ্মিনিতাশ্রিয়ে क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे यमिहि निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम्। शब्दार्थ विजय माने अर्जुन, रथ रथ, कुटुंब परम संरक्षक, आततत्रे डाण हातरे चाबुक धरी, द्रुत हय घोड़ा मानकु नियंत्रण करी, रश्मिनी रज्जु बा दौड़ी, तत्श्रिया अति सुंदर भावरे छिड़ा होई, इक्षणीये देखिबाकु योग्य भगवती परम पुरुष भगवानଙ୍କୁ, रति अस्तु मोर प्रीति तांकरी ठारे हेउ, मुमुक्षु जे मरिबा उपरे जं जाहाकु इह एही जगतरे निरीक्ष्य देखि करी, हता जेउ माने मरि जाइछन्ति, गता माने प्राप्त होइछन्ति, स्वरूप स्वरूप। अनुवाद मृत्यु समय रे परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण को ठारे मोर मति रहु, मु पार्थ सारथी भगवान श्रीकृष्ण को ठारे मोर मन निवेश करूअछि, जे कि डाण हातरे चाबुक एवं बाम हातरे घोड़ार बागदौड़ी धरी युद्ध क्षेत्र रे अर्जुनଙ୍କର रथକୁ प्रत्येक अवस्था ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। এইটাକୁ ଆମେ ଟିକେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, କାହିଁକି ଏଇ ଯେ ଶ୍ଲୋକଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ, ଖୁବ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ, ମାନେ ଖୁବ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ। ତ ଏଠି ଆମେ ଯିବା ଆଗରୁ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମାନେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିକି କହୁଛି ଯେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ତ ଭଗବାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା, ରଥର ଚକା ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି। ତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆସୁଛି। ତ এই শ্লোক দ্বারা আমি বুঝিবা। তো বিজয় রথ কুটুম কোন, বিজয় রথ কুটুম, বিজয় হচ্ছেন অর্জুন, রথ কুটুম, রথ হচ্ছে মানে অর্জুনଙ୍କର রথ যাহা পাই কুটুম্ব, ইয়ার অর্থ হচ্ছে কোন, বিজয় রথ কুটুম অর্জুনଙ୍କର রথ যাহা পাই কুটুম্ব সেই কৃষ্ণଙ୍କ ଠାରେ মানে ମୋର ମତି ରହୁ। ତ ସଂସ୍କୃତରେ କୁଟୁମ୍ବର ଅର୍ଥ କଣ, ଏଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁଟୁମ୍ବ ଶବ୍ଦଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ତେଣୁ କୁଟୁମ୍ବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। କୁଟୁମ୍ବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପରିବାରକୁ ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଚିତ ଉପାୟରେ ବା ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ସେ ତାର ପରିବାରକୁ ପୋଷଣ କରେ, ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ ବା ପାଳନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଚିତ ମାନେ ସେ ଯଦି ସମର୍ଥ ନ ହୁଏ, ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଯଦି ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ସେ ଯଦି କର୍ମ କରିକି
ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରେ ତ ସେଇଟାକୁ ସେ କୁଟୁମ୍ବ ସେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାର କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କରିଥାଏ। ତ କୁଟୁମ୍ବ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଭାଇ ଏବଂ ପରେ ହଉଛନ୍ତି ମାତା ପିତା। ତ ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇମିଡିଏଟ କୁଟୁମ୍ବ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ବା କୁତ୍ସିତ ଉପାୟରେ ଯଦି ସେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରେ ତେବେ ଏଟା ହଉଛି ଧର୍ମସ୍ଥଟା ଠିକ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ସେ ଯଦି ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛି ତେବେ ଏଟା ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି। କାରଣ ସେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ, ତାର ମାତା ପିତା, ସନ୍ତାନ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଅସହାୟ ଭାଇକୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାର ସେଟା ହଉଛି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଟା ଅଧର୍ମ ଉପାୟରେ ସେ ରୋଜଗାର କରିକି ତାକୁ ପାଳନ କଲେ ବି ଏଟା ହଉଛି ଧର୍ମ। ଏଟା ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ମନୁ ସଂହିତାରେ ମନୁ ମହାରାଜ ବି କହିଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ଶବ୍ଦ କହିବାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥକୁ କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥକୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମାନ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ତ କରିଛନ୍ତି ନା, ନୀତି ଅନୀତି ଦ୍ଵାରା କଣ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନା। ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଲେ ନା, ତ ନହେଲେ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ଯେମିତି ସେ ଝାଳମାଳ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ନିଜକୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ବାଣରୁ ନିଜକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନି, ତାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ରଥରୁ କୁଦି ପଡିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ରଥରୁ କୁଦିଛନ୍ତି, ତାପରେ ରଥର ଚକ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନୀତି ଅନୀତିର ଉପାୟକୁ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ସେଟାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। କାରଣ ଭଗବାନ ସେଟା କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଯୋଉଟା କରନ୍ତି ଆମ ଭାବନାର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଟା ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ଧର୍ମ, ଏଟାକୁ ଧର୍ମ ବି ପାଳନ କରୁଛି। ଏଟା ଭାଗବତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବି କହୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ମାନେ କେମିତି ଯେ ମାନେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା। ମାନେ ନୀତି ଅନୀତି ଦ୍ଵାରା କେମିତି ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତ ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କରୁଛି ନା ଅର୍ଜୁନ ନିରାଶ ହେଇଯାଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବେ ବି ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେଇଯାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ କେହି ହତ ହଉନାହାନ୍ତି। ସେ ସେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟିକେ ସବଳ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ବା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ତ ସେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୂରିଶ୍ରବା ପାଖକୁ ଏବଂ ଭୂରିଶ୍ରବାକୁ କହିଛନ୍ତି କି ଭୂରିଶ୍ରବା ତମ ପାଖରେ ତ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଗଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲ, ତ ତମେ କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ଗଦାକୁ ତମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିବ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯଦି ତମେ ମାରିଦବ ତେବେ ବାକି ଆଉ ଯେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସେଟା ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବି, ତମେ ଖାଲି ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଭୂରିଶ୍ରବ ନିଜକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବି ହେଇଛି, କାରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜେ ଆସିକି ମୋ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ନିଜ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ଉପରେ ଟିକେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ସେ ମତେ ହେଲ୍ପ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ ଉଦ୍ୟୋଗ ନେଇଛନ୍ତି, ହଁ କାଲିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିଶାନା କରିବି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପରଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସେ ଭୂରିଶ୍ରବ କଣ କରିଛି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିଶାନା କରୁଛି, ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିଶା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିଶାନା କରି ଗଦାକୁ ଛାଟିବ ବୋଲି ଠିକ କରୁଛି। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନା, କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରଥଟାକୁ ଘୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ବୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ହଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି।
ଏମିତି କରିଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଶାନାଟା ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ମାନେ ଗଦାଟାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭୂରିଷ୍ଠବା। ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ପୁଣି ନିଶାନା ସାଧୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଛାଟିବା ସମୟ ବେଳକୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରଥଟାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିଶାନାକୁ ଅର୍ଜୁନ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୂରିଷ୍ଠବାର କଥା ଚାଲିଛି। ତ ଭୂରିଷ୍ଠବ ବିରକ୍ତ ହେଇ ସେତେବେଳକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଟାଇମ ମାନେ ହବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଏପଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାକୁ ମିଶିକି ଆଉ ଏପଟେ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇଭଳିଆ କାମକୁ ସେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏକଦମ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ମାନେ ଏକଦମ ପାଗଳ ମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଭୂରିଷ୍ଠବା। ଏବଂ ଭୂରିଷ୍ଠବା କଣ କରିଛି, ରାଗରେ କହୁଛି ଏଥର ଯଦି କିଛି ହବ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାନେ ଯାହା ହବ ଏହା ଭାବିକି ସେ କଣ କରୁଛି, ସେ ନିଶାନା ସାଧିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗଦାଟାକୁ ଉଠେଇଛି ଛାଟିବ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ହଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛି ରାଗରେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା, କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, ସମ୍ମୋହାତ୍ ଶ୍ରୁତି ବିଭ୍ରମ, ଶ୍ରୁତି ଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ପ୍रणଶ୍ୟତି। ତେଣୁ ଇଏର ଭୂରିଷ୍ଠବାର ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଇଛି। ଏବଂ ଭୂରିଷ୍ଠବା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେଇ ଗଦାଟିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ। ଏବଂ ସେ ଗଦାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା, ଶିବଜୀ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଗଦାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଭୂରିଷ୍ଠବା ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଗଦା ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଦାକୁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଥିବ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବ ତା ଉପରକୁ ତୁମେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ସେମିତି ନ କର, ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇନଥିବ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ ନ କରିଥିବ ତା ଉପରକୁ ଯଦି ତୁମେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ, ତେବେ ସେଇ ଗଦା ତମକୁ ଆଘାତ କରିବ ବା ତମର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ତ ଏଠି ତ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଇଛି, ସେ ତ ଛାଟି ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆସି ସେଟା ପୁଣି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ହେଇକି ସେ ଯାଇଛି ଭୂରିଷ୍ଠବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଭୂରିଷ୍ଠବାଙ୍କୁ ମାନେ ଭୂରିଷ୍ଠବାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର ଦେଇଛି ଏବଂ ଭୂରିଷ୍ଠବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଏବଂ ଧପ୍ କରିକି ଭୂରିଷ୍ଠବା ସେଇଠି ରଥରୁ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଜୁନ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଟା କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଭୂରିଷ୍ଠବା ମାନେ ଭୂରିଷ୍ଠବା ମାରୁଛି, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଅନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେମିତି ଭୂରିଷ୍ଠବା ପଡିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ୟାକୁ କିଏ ମାରିଲା, ୟାକୁ ତ ମୁଁ ମାରିନି। ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ମିତ ହାସି, ମାନେ ସେ ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜେ ସେ ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ସେ ତ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ନା, ସେ ପରିଷ୍କାର ରଥରୁ ସେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କର୍ମ ଗୁଡାକୁ ସେ ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ମାନେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ତୁତିର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ରୂପକୁ ଦେଖିକି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ରୂପକୁ ଦେଖିକି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ନୀତି ଅନୀତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ରଥକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଏମିତି ଏଇ ନୀତି ଅନୀତି ଦ୍ଵାରା, ଏଟା ଯଦିଓ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଏଟା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଥରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ତ ସବୁବେଳେ ଖୁଙ୍କାର ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ନା, ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ଇର୍ଷା ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କିପରି ବଧ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ବି ଗୋଟେ ଦେବବ୍ରତ ମାନେ ଦୈବ ଯୁଗରୁ ମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱସେନ ନାମକ ଗୋଟେ ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ନାଗ ତା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିକି ଥିଲା, ଛୁପିକି ଥିଲା। ମାନେ ସେଇ ଅଶ୍ୱସେନ ନାଗ, ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରଟାର ନାମ ଥିଲା ଅଶ୍ୱସେନ ନାମ ଅସ୍ତ୍ର। ଏବଂ ସେଥିରେ ନାଗ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଯେ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ବାଣକୁ ଯଦି ସେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ କିଏ କର୍ଣ୍ଣ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାଣ ଯାହାକୁ ସେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ ଥରେ ମାତ୍ର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଟା ତାର ମୃତ୍ୟୁର ମାନେ ତାକୁ ସିଓର ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ସେ ବାଣଟାରେ। ତ ଏଟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏ ଭୂରିଷ୍ଠବା ଭଳି ଯେ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ, ତମେ ଏଇ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବଧ କର। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାନି, ଅର୍ଜୁନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରୁଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ
अर्जुन से युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से निशाना को साधी अर्जुन जो निशाना सारी से प्रयोग कर भगवान तो सारथी से तो रक्षा करेंगे कुटुंब ना अर्थर कुटुंब से तेणु से कौन कर जमीती जाने से सरटा को निक्षेप कर भगवान कौन कर जो अश्वर लगनटा को धरिकी रखी से मुष्टिका द्वारा एत जोरे प्रहार कर रथ माने अर्जुन रथ हाथ तल को पशि जाइए भूमि रे हाथ तल को पशि जाइए से अस्त्रटा आसला अश्वसेन नामक जो बाणटा आसिकी कौन कर अर्जुन मुकुट को लेकिन पलि अर्जुन मुकुट लगी घटी अर्जुन मुकुट तले पड़ जाइए अर्जुन जीवन रक्षा है कृष्ण भी अर्जुन को ये भाव रक्षा कर अर्जुन टिके कष्ट पाई कारण जेहेतु क्षत्रिय तो मस्तक मुकुट पड़ जाता तले तेणु से कृष्ण को पाखे कही मोर तो पराजय है कृष्ण से कहते अरे जो अवस्था चलती तुमको तुम प्राण रक्षा प्रथम कर पराजय जोर तुम प्राण रक्षा हो प्रथम उद्देश्य अच्छे तुम प्राण रक्षा पाइच एमती कही आश्वासन दे यहीपरि भाव कृष्ण नीति अनीति उपाय भक्त को से रक्षा करमती आहरी बहुत बड़ बड़ बहुत किसी उपाय अर्जुन को से रक्षा कर बहुत माने घटना अच्छी यही भाव से रक्षा करते विजय रथ कुटुंब से कहते अर्जुन रथ को कृष्ण कुटुंब बोली संबोधित कर रथ हूँ कुटुंब विजय रथ कुटुंब विजय रथ कुटुंब आतोत्रे माने से डाण देव भगवान डाण एटारे भीष्म पितामह सारथी रूप को वर्णना कर पुंखानुपुंख भाव प्रतिटी रूप को प्रतिटी क्रिया को से लक्ष्य कर आतोत्रे विजय रथ कुटुंब आतोत्रे माने कृष्ण डाण हाथ में कौन कर चाबुक धरी कहते द्रुत हय रश्मिनी माने बाम हाथ में अश्वर लगाम को धरी रखिंट नियंत्रित कर बाणी द्वारा कौन कर बाणी द्वारा कौन कर रथ को नियंत्रण कर द्रुत हय रश्मिनी आतोत्रे द्रुत हय रश्मिनी माने डाण हाथ में चाबुक धरती बां हाथ में अश्वर लगाम को धरिकी नियंत्रण कर मुखरे अश्व मान एमती कर रथ अश्व को नियंत्रण कर तत्श्रिय क्षणीय यही सौंदर्य ये अपरूप सौंदर्य तत्श्रिय क्षणीय मान हूँ ये जो अपरूप सौंदर्य कृष्ण जी अपरूप दृश्य को उपभोग कर पितामह भीष्म कहते आपणकर ये अपरूप सौंदर्य हाथ में चाबुक धरती अश्वर लगाम को नियंत्रण कर बाणी द्वारा अश्व को आहा करके चालन कर जो प्रभु आपणकर ये अपरूप सौंदर्य यही सौंदर्य मुझे उपभोग करी प्रभु अर्जुन कौन देखी आपण कहतु अर्जुन कौन देखी अर्जुन तो आपन पचरे छिड़ा होता किंतु मु आपणकर यही अपरूप सौंदर्य को उपभोग करी प्रभु तो एठारे पितामह भीष्म कहते भगवती रतिरस्तुम मुमुषु भगवती पितामह भीष्म कहते हे भगवान मु मोर ये मुमुषु अवस्था मु मोर ये मरणशन्न अवस्था आपणकर अपरूप सौंदर्य आपणकर ये सुंदर मूर्ति मोर ये सुंदर मूर्ति को मोर गति हो जाऊ मोर परम गति को लाभ करे यहाँ कहते एठार श्रीधर स्वामी कहते भगवान गुण कौन भगवान कहते अचिंत्य ऐश्वर्य श्रीधर स्वामी कहते अचिंत्य ऐश्वर्य कौन अचिंत्य ऐश्वर्य अद्भुत लीला भगवान अद्भुत लीला भगवान अद्भुत प्रभाव कौन से अद्भुत प्रभाव भगवान से अद्भुत प्रभाव हूँ यमी ही निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम यमी ही निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम से ऐश्वर्य से अचिंत्य अद्भुत रहस्य यमी ही
ମାନେ ୟମି ମାନେ ଏଇ ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଇ ମାନେ ୟମି ଇ ମାନେ ଏଇ ଯେ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ହତା ଯେଉଁମାନେ କି ହତ ହେଇଛନ୍ତି ଗତା ଗତା ମାନେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଜୁଜ୍ୟଶାଳୀ ମାନେ ରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ କରୁଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏପଟେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଏପଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନେ କିଏ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ନା ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଟୀକାକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ମାନେ ୟମି ହିଁ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ହତା ଗତା ସ୍ୱରୂପମ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି এইটা ପିତାମହ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ନିରୀକ୍ଷ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା କାହିଁକି ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତମ ହଉଛି କଣ ବେଦର ସୁପକ୍ୱ ଫଳ ନା ଗଲିତ ଫଲମ ସୁଖମୁଖ ଅମୃତ ଦ୍ରବ ସଂଯୁକ୍ତ ପିବତ ଭାଗବତମ ରସମାଲୟ ମୋହର ରସିକା ପୁରୀ ଭାବୁକା ତ এইଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଏଇ ନିରୀକ୍ଷ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଟା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଣକୁ ସେ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣ ଆମକୁ କେତେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ବଡ କରୁଣାମୟ ଆପଣ କେତେ ବଡ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳମୟ এইটা ପିତାମହ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଦ୍ଵାରା ଟିକେ ଟିକେ हरे कृष्ण जदि निरीक्ष शब्दर अर्थ होची जदि आमे जिह्वारे थरे मात्र ना धरि नवा भगवान कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सेटा अन्नमनस्क अवस्था रे हो किंबा मनन चिंतन न करिवे भगवान को हृदय न धरिकी भी अरे जिह्वारे आमे ना नै नबा बा भगवान को जदि निरीक्ष दर्शन करिबा खाली भगवान को दर्शन करूछु किंतु आम मन रे अन्य भाव चलीछि खाली एकमात्र खाली दर्शन करिबा भगवान को नाम नेबा भगवान को कीर्तन करूछु किंतु चिंतन न करिके अन्नमनस्क होइकी तेबे भागवतम कहूछि तेबे भी सेमाने भगवत प्राप्त होउछन्ति भगवत धाम प्राप्त करिवे भगवान कारण ए होउछि भगवानकर होछि अकारण कृपा माने कोन कहते ताको अकारण र हितैषी होई जानति भगवान एथिपाई तो भगवान होचंती अचिंत्य कहउछन्ति बार बार श्रीधर स्वामी महाराज कहउछन्ति अचिंत्य ऐश्वर्य तांकर एई ऐश्वर्य गुण पई से हमको मुक्ति दियंती बा तांको धाम को प्राप्त करांती जेमिति भागवतम रे अजामिळंकर प्रसंग रहिछि तांकर पुत्रंकर नाम से माने जत्ते नेइचंती सेते से भगवत प्राप्ति हेचंती भगवानकर माने पुत्रंकर नाम नेबा मात्रे से भगवत प्राप्ति हेचंती अजामिळ तांकर कोन करछथि तांकर मात्र संतानर नाम नेइथिले किंतु नारायण भगवानकर नाम को से चिंतन करू नथिले किबा माने से ना भगवानकर नाम नै नाथि से केवल पुत्र को डाकिचंती केतेबे डाकिचंती जेतेबेले जमदूत माने आछंती ताको पाश बंधन द्वारा तांकर गळा को बांधी दैचंती तांकर एरु कंठरु आवाज बाहर नै एवं से नारायण माने जे जमदूत माने आछंती समान तो विकट रूप धारण करी आछंती ना तो तांको देखि कि स्वयं निजे अजामूल भी भय पाइजंती तांको पाखरे तांको पुत्र खेलुथि ता पुत्र को कहउचंती नारायण आय माने से कहउचंती नारायण नारायण तमे पळा से जे आय भी शब्द कहउचंती से अधा पाटिरे जे अधा बाहर माने से किंतु नारायण शब्दटा को से भल भाबरे कहि पारचंती नारायण आय
ଏତି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା କହି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଧପ କି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଧରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏକଦମ ହଠାତ୍ କି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଇଏ ଏମାନେ ଯେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ମାନେ ବାନ୍ଧିକି ଟାଣୁଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଇଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ କୋଉମାନେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ୟାଙ୍କୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ଯେ ଜଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେବୁ ନା ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଧରିକି ନେଇକି ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ୟାର ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତ କିଛି ଆଉ ଆପଣ ଭଗବାନ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯମଦୂତ ମାନେ ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ନା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଚମଚମ ହେଇକି ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନେତ୍ର ପଙ୍କଜ ନେତ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବଳବାନ ତେଜବାନ ଭଳି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଏହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାପିଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଏହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯମରାଜଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାକୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କେତେ ବଡ ଇଏ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ୟାକୁ କାହିଁକି ନବାକୁ ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ନେଇଯିବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି ୟାକୁ ଆମେ ନରକକୁ ନେଇଯିବୁ ଯମଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଟିକି ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ତାପରେ ଛାଡ଼ିବୁ ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେ ପାପ କରିବ ତେଣୁ ଆମେ ତାର ହଉଛୁ ହିତାସୀ ଯମଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ହିତାସୀ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ନବ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ତାକୁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପଚାରିଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ କେଉଁମାନେ ତ ଯମଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହଉଛୁ ଯମ ମହାରାଜଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଦୂତ ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ହଉଛ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ସେବକ ଏଇଟାই କହୁଛ ତ ତେବେ ତମେ ମାନେ କୁହ ଧର୍ମର ପରିଭାଷାଟା କଣ ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଦ ଯାହାକୁ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ କରିବାକୁ କହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ ଏବଂ ବେଦକୁ ଯେ ନ ମାନୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧର୍ମ ମାନେ ଧର୍ମ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ଯାହାକୁ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ କରିବାକୁ କହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ ଏବଂ ବେଦ ଯେଟାକୁ ମନା କରିଛି ସେଟାକୁ ଯଦି କରିବୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧର୍ମ ତ ଯମଦୂତ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବେଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି କାରଣ ବେଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତ ଯମଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ଇତି ଶୁଶ୍ରୁବା ଏଟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ପଢିନୁ ଏଟା ଯମଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ଆମେ ଏଟା ଶୁଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢିନୁ କୋଉଠୁ ପଢିନୁ ଆମେ ଏଟା ଶୁଣିଛୁ ତ ନା କାରଣ ବେଦ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ଏମାନେ କଣ ବେଦ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନାରାୟଣକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଦ ବେଦ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ରୂପ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଦୂତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତେବେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଅଜାମିଳ ପାପୀ ବୋଲିକି ତମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଅଜାମିଳ ପାପୀ ବୋଲିକି ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଅଜାମିଳର କର୍ମକୁ ଗଣାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଓ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପାପୀ କିଭଳି ଆମେ ପାପୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ପାପୀକୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗଣେଇକି ଶୁଣୁଛୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ଭଲ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ କଣ କଲା ତାର ବୁଦ୍ଧି ତାର ମତିଭ୍ରମ ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ହେଇକି ତାକୁ ସେ ବିବାହ କଲା ଏବଂ ତାଠୁ ସେ 10 ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏ 10 ପୁତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ସେତେବେଳେ ତାର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ତ ତାକୁ ଆୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ସେ କୋଉ ଭାବରେ ଉପାର୍ଜନ କଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କଣ କଲା ନା
प्रथम उपाय होची से कोन करथला व्यक्ति मानकु अपहरण कर नउथला एवं ताठु धन काढी नउथला एटा तार प्रथम उपार्जनर उपाय तापरे थिला से जुआ खेलुथला तापरे थिला कइतब अर्थात कोन करथला मते तू 200 टंका दिए मो ताको देबा मते 10,000 टंका दियो मो तुमको 2 मास परे 20,000 टंका करिके देबी एटा होची कइतब माने धोखाधड़ी करिके इनकम करबा। हरे कृष्ण। तो नहीं तीन नंबर प्रभुଙ୍କର म्यूट ହେଇନି ଖୋଲା ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। आज्ञा आज्ञा प्रभु आज्ञा तापरे और तापरे कोन होची कइतब अर्थात धोखाधड़ी करिके टंका इनकम करबा तापरे होची जदी तीनटा न हैला अर्थात से अपहरण करिके पाउनांती पैसा कि जुआ खेल की इनकम करि पाउनांती कि कइतब करिके पाउनांती सर्वशेष से चोरी करथला कारण ए चारोटी उपाय रे अजामिल इनकम करथला एवं तार परिवार प्रतिवर्ष परिवार लोक संख्या भी तो बढ़ी गले ना तापरे कोन हेची माने एटा कहउचंती जमदूत माने कहउचंती भगवान को पार्श्व तापरे कहउचंती निज पिता माता को घर बाहर कर दिसी निजर जो सहधर्मी धार्मिक जे धर्म माने धर्म को अनुसरण करता ताकू मध्य बाहर करता तो एई भली माने सुखदेव गोस्वामी तांकर एई अजामिलंकर जो दोष को वर्णना करचंती जमदूतंकर द्वारा माने सेठी बहुत भाषा प्रयोग करचंती भागवतम रे वर्णित अछि एमिति तांको गाली दउचंती एमिति तांको गाली देइचंती जमदूत माने एमिति गाली दे तांकर दोष गुडा को काउंट करचंती भगवान को पार्श्व पाखरे माने अजामिल जे सेठी पड़ी रहिची से देखुची बाप रे बाप की अवस्था मन को मन भाबुची मोर एठी एमानंकर विजय हेबे ना माने भगवान को जे पार्श्व आछंती सेमानंकर विजय हो अर्थात सेमाने मते नै जिवे ना माने मते नै जिवे से एमिति एदिक से दिखि की अनुची कोन हबो मोर बाप रे बाप से एमिति भय रे कापी की थरी की उठलान से ता अवस्था शेष हैं सेते बे अजामिल तो दुई पक्षर कथा सुनছে कोन माने से सेही एमानकर जो वार्तालाप सुनी कि अजामिल माने कंपुची सेते बेले देवता माने भगवानकर पार्षद कहउचंती जमदूत मानक कहउचंती बड़ दुखर कथा कोन कहिबे आपण माने धर्मराजंकर दूत अथच धर्म संबंधी किछि जानि नांती हैं आपण नै माने आछंती सेतबेले से माने आउरी माने क्रोधित हो जाउचंती जमदूत माने माने एठी कोन होची भगवानकर पार्षद गोटे गोटे कथा कहउचंती एवं जमदूत माने प्रधान्वित हो जाउचंती तांकर कथा को सुनी कि से कहउचंती जे आपण धर्म संबंध रे किछि जानि चंती एठी कि आछंती याको नबा पई याको छाडी लागे प्रथमे याको तमे छो ना एठु छाडो एमिति कहिचंती आपरे एमिति कथा को भगवानकर पार्षद कहउचंती तमे ताको छाडिलो से होचंती धर्मात्मा हैं यार पक्ष ने से होचंती धर्मात्मा तमे याको छाडो जमदूत माने कहउचंती धर्मात्मा ये धर्मात्मा कोन प्रकार धर्मात्मा याको आमे छाडीबुनी ताको आउ सेतेबेले भगवानकर पार्षद कहउचंती जेतेबेले से प्रथमे नारायण शब्द कहिछि ना सेतेबेले तारो कोटि कोटि जन्मर पाप सब खय ही जायछि आ तापरे तो से नारायण केते बेटा कि ताको सोइबा समय रे आ करी कि आंशी कि नारायण तू सोई जा नारायण तू खाइने नारायण तू घर बुलौचंती नारायण तू बसी जा ना एमिति तो केते बेटा किचंती तो प्रथमे जेतेबे ता मा कोलरु जेतेबे नेइथिले अजामिल तांको पुत्र को सेतेबे त जे पुत्र नारायण मो पाखु को आसो एमिति करी कि जे ताको डाकिचंती सेतिरे तांकर समस्त पाप धोइ जायछि तापरे तो आउरी केते केते अछि तण तमे माने एठु गलो तापरे से जमराजंक दूत माने कहउचंती से माने तो से तो ता भगवान को नाम नै नाते माने नारायण नाम नै नाते से तो तांको पुत्रर नाम कहउचंती सेतेबे ए पार्षद माने कहउचंती भगवानकर पार्षद माने कहउचंती अरे मूर्ख यदि अमृत को यदि पानी भली पी जीवो से तो अमृत तो तार गुण देखैबो ना जण को शोष लागि से भूल रे यदि अमृत भांड को पी भी देला सेतबे तार तार गुण प्रभाव तो ताको पकेबो ना से तो अमर हे जीवो ना से यदि पानी भाबी कि अमृत को पी देछि से तो अमर तो हे जीवो ना तेणु से अज्ञात हो बा ज्ञात रे हो से तो नारायण नाम उच्चारण करिछि ना तेणु तमे ताको केमिति नै जीवो से तो पाप करिनी एमिति तांको भीतर कन्वर्सेशन माने माने कथा काटाकाटी चलछि
तो एठी भी विद्वान माने कहउचंती भगवान को सांकेत करिके माने भगवान को नाम कौन सी वस्तु बा कौन सी व्यक्ति को नाम को रखिले भी तांको नाम यदि आमे हयतो कौन सी वस्तु नामटा को भगवान को नाम रखले जेमिति गुड़ को श्याम रस कहंती ताको यदि श्याम रस भी यदि आमे खाली डाकिबु तेबे भी भागवतम रे वर्णित अछि आमे गुड़ को खाइबु मते टिके श्याम रस देलो एइटा को भी यदि आमे कहिबु तेबे हमरो आमे भगवत धाम प्राप्ति होई एटा विद्वान माने कहिसथि भागवतम रे वर्णित अछि तो एथे भी आमे पाइजु आ तो से तो स्वयं नारायण डाकिचंती एमिति बहुत बड़ बड़ कथा माने सैद्धांतिक कथा गुडा को माने भगवान को पार्षद कहले जेहेतु तापरे लास्ट रे भगवान को पार्षद कहचंती जेहेतु से जने धर्मात्मा जेहेतु से जने पुण्यात्मा तेणु से सिद्ध करले जे ये भगवान को नाम नै छी तेणु से तम संगे जाई परिबनी तमे माने ताकू छाड़ी दे नहेले मु तमर स्वामी को तम मानकर मृत्युर संवाद देबी एवं जमराज को सेते बेले माने रिपोर्ट मिलबे जे तांकर 3 जण जे दूत आसीथिले सेमानकर मृत्यु हेछि तापरे जमराज दूत माने निज भितर गुण को करके क्रोधान्वित हेइचंती तापरे निज भितर गुण करचंती एवं टिके डरी जाइचंती तांकर सब तेजवान रूपवान सौंदर्य एवं चारि भुज को देखिचंती एवं कथा भी किछि काटा भी जाई पार नै सेतिरे सेमाने टिके भय पाइचंती एवं सेमाने करचंती माने सेठु पळि आछंती एवं जेतरे पळि आछंती एवं एतिकी बेले अजामिलंकर पार्श्वबंधु को सेई जे भगवानकर पार्श्वबंधु को काटी दैचंती एवं काटी देई ताको मुक्त कर दैचंती जेतरे ताको मुक्त करचंती अजामिल किछि कहिबा को जाउथला कारण तो से तो संपूर्ण नाटकटा को देखिछि ना ता आगरे अजामिल ताको किछि कहिबा को डाउथला अर्थात से भगवानकर पार्श्वबंधु को शायद कृतज्ञ कृतज्ञता प्रदर्शन करिया पई चाहुथले से कहिबा को जाउथवा अवस्था रे से माने अप्रकट होई गेल तो से माने चली गेले अजामिल तो पूरा बुझी नै छी कोन ताको करिया को पड़िबो मुक्ति तो पाई गला किंतु से तो पूरा माने जो अवस्था रे से सब निरीक्षण करी छी से जते बेले जे मुक्ति हेई छी सेते बेले से घरु बाहरी सज्जा पर डायरेक्ट हरिद्वार जाई छी एवं हरिद्वार रे से स्नान करी एकदम भगवानकर नाम को ध्यान बसी जप करी छी दीर्घ 15 वर्ष काल से भगवानकर नाम कीर्तन करिया परे सेही चतुर्पार्षद माने सेही जे भगवानकर पार्षद जो माने ताको आसीथिले नवा पाई सेही माने आसीकी ताको नै जाई तो एपटे आमे जिबा जमराज को पाखो जमदूत को पाखो जमदूत माने जमराज को पाखो जाइचंती एवं जते बेले जाई भगवान को से माने जते बेले जमराज को पाखो जाइचंती जे से दिन कोन होई से जमराज को से माने नमस्कार करनांती प्रणाम निवेदन करनांती कारण राजा समग्र स्वामी माने सेवक प्रणाम करिबा उचित से माने प्रणाम करनांती जते बेले जमराज तां कहिसथि अरे मेरे मोर प्यार माने मोर दूतगण कौन होई सब किछि ठीक तो किछि असुविधा हैनी तो सेते बेले माने पूरा रागी की तमतम हे की अछंती सेते बेले जमराजंकर दूत तांको संस्कृत रे कहउचंती आपण प्रथमे मते कहंतु त हमको संसार रे केते जण ईश्वर अछंती एवं जीव जते बेले किछि भूल करे ताहाको दंड दबा पाई केते जण बा ईश्वर अछंती भगवान अछंती आपण प्रथमे एटा कहंतु सेते बेले जमराज किछि बुझी पारि ना कोन कहउछ तुमे माने हे किछि से बुझी पार नांती सेते बेले जमदूत मन को कहउछंती आमे माने आपनकर आदेश रे सेई कनौज रे जे रहउछु जी सेई अजामल को आड़े पई जाइथिलु आपनकर आदेश रे हम जाइथिलु आमे तो आपनकर आदेश बिना किछि करू ना आ आमे सेठी पहुंचीछु ताको बांधी भी देथिलु बांधी के टाणी के आनुछु जेन बांधी भी देछु ताको हमें आनुछु हठात 4 जण आविर्भाव होई गले दुम करके सेठी पहुंची गले एवं आम ऊपर हाकीमाती देखि आरंभ कले आमर एठी कोन भूल प्रभु आमे तो आपन को निर्देश रे जाइथिलु एवं से माने कहउचंती कोन तमे माने याकू छाड़ो आ अजामिल को से माने कहउचंती तमे एकदम डरो नाही भय करो नाही आम मन को रागुचंती एवं ताकू तार पक्ष लउचंती माने एटा जमराज को कहउचंती जमदूत माने एवं से हमको धमकी कि हमको सेठू पळे जिया पई कहले तेनु प्रभु आमे एठू सेठू को आप पळे आसीछु तो हमको आप कहंतु तो भगवान माने केते जण भगवान अछंती आ
ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ବା କେତେ ଜଣ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କହିଦିଅନ୍ତି। ତ ଯମରାଜ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଧୁମ କରି ସେମାନେ ଯେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉମାନେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ତମେ ପଳେଇ ଆସିଲ ବେପାରଟା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଭାଗବତମରେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଆପଣ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଚାରି ଜଣ ଯେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଯେମିତି ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ଆୟ କହିଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧୋପକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମେ ମାନେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଏତେ ମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦକୁ ଦେଖିକି ଆସିଛ ଆଉ ଏଟା କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକି ଆସିଛ ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଟା ଇଏ ଯମରାଜ ଯିଏ 12 ଜଣ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ଭିତରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ମହାଜନ ସେ ତାଙ୍କର ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଶ୍ରୀଧର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଯମଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ୟାପାରଟା କଣ ହେଇଛି ପୁଲିସ ଯାଇଛି ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଚୋର ଯଦି ସେ ପୁଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ବାଡେଇବ ଏବଂ ସେଇ ଚୋର ବାଡେଇକି ତାକୁ ପଠେଇଦବ ତେଣୁ ପୁଲିସ ଆସିକି ତାର ତ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀକୁ ନା ଆଇଜିକୁ କହିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଚୋର ମାନେ ଆମକୁ ଧରିକି ବାଡଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ବୁଝେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏ ଜଗତରେ ଜଣେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି କୌଣସି ତାଙ୍କର ଯେ ନାମ କରିଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଗୁଣଗାନ କରିଛି ସେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅଜ୍ଞାତରେ ହଉ ବା ଜ୍ଞାତରେ ହଉ ସେ ତ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାଁ ନେଇଛି ନା ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ଏଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ଏମିତି କହିକି ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲମ୍ବା ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପରେ ଯମରାଜଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇଥର କ୍ଲିୟର କରିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ନରକକୁ କାହାକୁ ଆଣିବୁ। ଆପଣ କହିଲେ ତ ସେ ଧାର୍ମିକ ଅଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଏବେ ଆମକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଇଏକୁ ମାନେ ଏଇ ନରକକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତମରେ ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଜିହ୍ୱା ନ ଭକ୍ତି ଭାଗବତ ଗୁଣାନୁବର୍ଣ୍ଣନ ଯେଉଁ ଜିହ୍ୱା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭଗବାନର ଗୁଣାନୁବର୍ଣ୍ଣନ ନ କରୁଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ସ୍ୱଜନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ତୁମେ ନେଇକି ଆସ ତାହାକୁ ତୁମେ ଧରିକି ଆଣ। ଯାହାର ଜିହ୍ୱା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରୁଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ବି ତାହାକୁ ତମେ ଏଇ ନରକକୁ ନେଇ ଆସ। ସେତେବେଳେ ଯମରାଜଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଯିଏ ଗୁଙ୍ଗା ହେଇଥିବ ଯିଏ କଥା କହି ନପାରେ ତାକୁ ତେବେ ନେଇ ଆସିବା ତାକୁ ଛାଡିଦବା ତ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ବି ଆଣିବ କାରଣ ସେ ଯଦି ମନରେ ସେ ଗୁଙ୍ଗା କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମନରେ ତ ମତେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ସେ ଯଦି ମନରେ ମତେ ତା ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ମତେ ଯଦି ମନରେ ଯଦି ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ଶ୍ରବଣ ତ କରିପାରିବ ନା ତେଣୁ ଯଦି ନ କରିବ ତାକୁ ତମେ ନେଇ ଆସ। ତାପରେ ଯମରାଜଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ବି ସେ ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନା ସେ ତ ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନା ତେବେ ସେ ବି ଯଦି ବି ନ କରେ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଆସିବ। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଯମରାଜ ଗୋଟି ପରେ ଗୋଟେ ଯିଏ ମୋର ନାମକୁ ନିଏ ନାହିଁ ଯିଏ ମତେ ସ୍ମରଣ କରେ ନାହିଁ ଯିଏ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦିଏ ନାହିଁ ଯିଏ ମତେ ଦଣ୍ଡବତ କରେ ନାହିଁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କଲେ ତ ସଂସାରରେ ମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ ମାନେ
ସଂସାର ଲୋକ ରହିବେନି, ସବୁ ନରକରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବେ ନା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବେ, ନରକକୁ ତ ଲୋକ ପାଇବେନି। ତ ସେତେବେଳେ ବୈଦିକ ମାନେ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ, ଏହା ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଇତିହାସ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜିହ୍ୱାରେ ଯେନ କେନ ପ୍ରକାରରେ ଆସିବା ଉଚିତ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଏହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଏଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟୀକା, ଏହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବକୁ ଯେନ କେନ ପ୍ରକାରରେ ତାକୁ ଭଗବାନ ଜୀବ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ରହିପାରିବ? ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି କେହି ରହିପାରିବ? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ମନନ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତ ଏମିତି କରିକି ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମିଳିବନି। ମାନେ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଲୋକ ତମକୁ ସହଜରେ ମିଳିବେନି, ଏମାନେ ବହୁତ କମ ହୁଅନ୍ତି ସଂସାରରେ। ତେଣୁ ତମେ ଯେ ଭାବୁଛ ନରକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ, ନା ନରକ ଭର୍ତ୍ତି ହବନି, ସ୍ୱର୍ଗ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ନା, ନରକ ଏମିତି ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଯାଅ ଦେଖିବ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ଯମରାଜଙ୍କର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ନିରୀକ୍ଷ ୟମିହି ନିରୀକ୍ଷଃ ତାଗତା ସ୍ୱରୂପମ୍। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଆପଣ ଭଗବତୀ ରତିରସ ତୁମେ ମୋର ଏଇ ମରଣାସନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଜୟ ରଥ କୁଟୁମ୍ ଆତତୋତ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ହୟ ରଶ୍ମି ନିତାଚିଏ କ୍ଷଣିଏ ଭଗବତୀ ରତିରସ୍ତୁ ମେ ମୁମୋଷ ୟମିହି ନିରୀକ୍ଷଃ ତାଗତା ସ୍ୱରୂପମ୍। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ବତେଇ ଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଥିଲି, ଭୁଲ ତ କହିଥିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି, ତ ତଥାପି ନିଜର ପବିତ୍ରତା ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିର ଯୋଉ ସାରାଂଶ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଜାମିଳର ଉପାଖ୍ୟାନଟାକୁ ଦୀର୍ଘାୟିତ କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିପାରେ ଯେ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତି ବେଳେ ମାନେ ଅଜାମିଳ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି। ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା କହିବି ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ଏଠି ଭୀଷ୍ମଦେବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେ ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରୂପ୍ୟ ନାମକ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବା ସାୟୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ମାତ୍ର ଦେଖିକିରି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛ, ତମର ତ ଧ୍ୟାନ ତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତମେ କଣ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ଲାଭ କିସ? ଏମିତି କହନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ମାଳି ଜପୁଛ ଆଉ ତମର ତ ମାନେ ଆତ୍ମା ତ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ତମର ତ ମନ ତ ଏକାଗ୍ର ନାହିଁ, ଏସବୁ କରିକି ଲାଭ କଣ? ଏଠି ସେ ନିରୀକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରହୁଛି ଯେ କେବଳ ମାତ୍ର ଦେଖିକିରି। ସମସ୍ତେ କଣ ଭକ୍ତି ସହକାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ କି? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ଅନେକ ବି ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରୁ ବି ଦେଖି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହତ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି।
एमाने कई जड़े सैनिक अन्य सैनिक द्वारा हत्या जड़े रथी अन्य रथी द्वारा हत्या माने मृत्युवरण कर केवल मात्र जेहेतु भगवान सम्मुख से मृत्युवरण कर भगवान को देखिक मृत्युवरण कर मंगल है सदगति कहवा उद्देश्य हूँ कौन व्यक्ति जदि केवल जाकि मंदिर जाकि भगवान को दर्शन करते से दर्शन एति प्रभाव से निश्चित भाव सदगति हम निश्चित भाव भगवत धाम को जापर ठीक से भाव में भगवान कीर्तन केवल दर्शन नुहे कीर्तन यदि कौन व्यक्ति जदि भक्ति सहकार कीर्तन न करुए जमी भाव होना कहीं भगवान का नाम जदि कीर्तन करुए वर्तते जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम जिह्वार जदि नाम उच्चारण होता है ताहले भी से भगवत धाम को जीव एवं तार प्रमाण होची ये जो अजामिल भगवान कर नाम कर नथिला बुझिबार लगे से ता पुअर नाम करिछि एवं भगवान कौन भाभी ये मोर नाम बुझिबार लगे तो जेमिति भाव में होना कहीं भगवान का नाम कीर्तन करने उचित आपण से देखिए जो अनेक भक्त माने होते समय सिद्धि लाभ करना नाम रे किंतु मृत्यु समय से मृत्युवरण कर बुझा जाए जहाँ ये भगवान भगवत कृपा लाभ कर सदगति हो शुद्ध भक्त न हो पारे शुद्ध भक्ति जहाँ न कर पारे किंतु गुरुदेव आदेश अनुसार समस्ते नाम कर प्रभुपाद निर्देश अनुसार समस्त जाकि मंदिर ठाकुर को दर्शन कर यथेष्ट जदि कौन व्यक्ति भक्ति सहकार नाम करुए एकाग्र चित्तर नाम करुए सुनार सुहागार न्याय शोभायमान हम यदि कौन व्यक्ति जदि दर्शन भी कर भगवान को नाम कीर्तन कर भक्ति सहित तो कथा ना जदि कौन व्यक्ति न कर सदगति हम जी कहीं कर कौन हम आप चिंता करते माने पुतना विष देकी तार स्तन विष देता विष मिशा क्षीर देता क्या कृष्ण को एवं से विष मिशा क्षीर देकी से भगवान गोटे प्रकार संतुष्ट कर ये मत क्षीर भी देछि जदियो विष मिशा होता मत मारिया तेणु मुझे मारिदेली कि क्षीर भी देछि तो विष मिशा होता कौन हम देछि तो तेणु भगवान मातृगति प्रदान कले तेणु भगवान भजन अवश्य ही करवा उचित आ गोटे कथा हूँ कौन हो ये गोटे रस विशेष भगवान से उपस्थित अच्छा भगवान को दर्शन कर से भगवान को ये दर्शन जो कर मन पड़ूना मन कौन पड़ुचे युद्ध स्थल से जो जेभली भाव में सारथी कृष्ण को देखुले से सारथी कृष्ण कथा सब मन पड़ुचे बुझिबार लगे एबे जो ठिया कृष्ण हाँ तापर यही रूप देखिए से रूप देखा भी माने प्रार्थना करूना बरं युद्ध समय जो रूप दर्शन करते जो समय कौन है से सारथी होती घोड़ार दौड़ी धरी डाण हाथ में चाबुक धरी एवं मुहरे घोड़ा मान को संबोधन कर शासक प्रकार कथा कहते ये जो जिनिस गुड़ा हूँ 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 कर तो करते नहीं घोड़ा टांगा वाला आप देखते यही जो दृश्य गुड़ाक बिल्कुल भूली पार ना कहते जे मुझे मृत्यु पर भी दर्शन कर किंतु कथा हूँ कौन जब भगवान कहे अरे मु मोर जो प्रकट लीला मोर प्रकाश लीला सब कर सारी से लीला गुड़ा खत्म आ तुम देख केमती जदि तुम मोर रूप प्रति आकृष्ट हो सारथी रूप प्रति मरी जा भी तुम देख तार कौन ग्यारंटी अच्छी प्रमाण कौन तापरे से कहते देखते आज्ञा आपन कहते ना भगवत गीतार जम जम बापी स्मरण भाव त्यजत्यंते कलेबर
तम तम एवेद कौन्तेय सदा मत भाव भावित जे मृत्यु समय जे कथा चिंता करे जो भाव थाए मृत्यु पर भी सही भाव को से प्राप्त होता है। एटा तो आपण कहउछन्ती जे हे कुंती पुत्र अर्जुन ए मनुष्य मंत काल रे जो जो भाव को स्मरण करी देह को त्याग करे सब बेले सही परि भाव रे भावित होई सही भाव को ही प्राप्त हुए। प्रभु जो माने एभले भावंती जो माने आ केवल तो भावु नहीं आपण को सम्मुख उपस्थित अछंती आपण केमती कहबे जे मोर पाइबेनी बोले तेणु मो निश्चित भाव पाइबी। गोटे विषय हूँ भगवान या पूर्व भीष्मदेव कहते जे आपण प्रतिज्ञा भंग कर प्रतिज्ञा भंग करवाटा हूँ अन्याय। भगवान जो कहते मु अन्यायी व्यक्ति ताले मो चरण रति हो बोली कहीं कौच जड़े अन्यायी अत्याचारी अधर्मी एवं मु भक्त मानू नाना प्रकार अन्याय अवलंबन करी मु तांको रक्षा करे भीम को मु अन्याय भाव में संकेत देती दुर्योधन जानभंग करने मु जरासुंदर बध बेल को मु चिरी देती माने कौन से घास दुई पटे पकड़ापी एटा तो प्राकृत दृष्टि अन्याय हो पाए किंतु एभली अन्यायी व्यक्ति शरणागत भाव कहीं चाहूच आपरे कहते ना आपण जेमि जहाँ भी करते ना कहीं हमको भल लगे एमती महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते आश्री सेवा पादरताम पिनष्टुमा अदर्शनाम मर्महताम करुद्वा यथा तथा बा विदधात लंपटो मत प्राणनाथास्तु सैव नाथ लंपट बोले कहते अन्य कहीं नुहति स्वयं चैतन्य महाप्रभु काढ़ी दौरान कृष्ण को लंपट तापर भी कहते सही लंपट ही मोर एकमात्र प्राणपति से मोर प्राणनाथ हम तेणु आपणकर लांपट्य वृत्ति खूब पसंद बुझिपारे कि तेणु ये आपण अन्याय करके भक्त को रक्षा कर प्रतिज्ञा करते अस्त्र धरवे अथच मत मारे आप रथर चक धरिकी आप मो पाक दौड़ी आंतु आपण रूप मो मन भर मुझे भूली पार ये सब जिनस गुड़ाक लक्षणीय वस्तु सुंदर मुमूर्षु बोले गोटे शब्द ये उच्चारण ये कर मुमूर्षु अर्थात इच्छा मृत्युधारी भीष्मदेवंकर भगवान निकट से सारथी रूपक युद्ध लीला अतिशय लोभ प्रकाश कर अतएव भगवान युद्ध लीला नित्य मैंने मरीजा पर भी मुझे देखा चाहूँ तार मैंने कौन नित्य लीला आज भगवान युद्ध लीला जी नित्य होता है तो गोपी मान सहित रासलीला राधाराणी सहित हास परिहास ये केमी अनित्य हम इटा भी नित्य भगवान जहाँ लीला करती सब हूँ नित्य लीला युधिष्ठिर पांडव मान सहित जो लीला कर अर्जुन सहित जो लीला कर पट्टमहिषी मान साथ जहाँ लीला कर भगवान प्रत्येक लीला हूँ नित्य लीला कथा कहूँ चाहती हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी कि मुमूर्ष शब्द टिके खाली कहीदेले मुमूर्षर तात्पर्य येटा मुमूर्षु माने जे मु मरिबा को इच्छा करूची वर्तमान मरिबा को इच्छा करूची ना मरिबा ऊपर मु ना माने मुमूर्षु माने जैसे मुमूर्षु माने मरिबा को जाउतबा व्यक्ति हाँ माने कथा होची जे मरि से कहबा को चाहउछन जे मो मरिबा को इच्छा करूची वर्तमान मो मरिबा को इच्छा करूची तो माने ये तो इच्छा मृत्यु धारी ना ये केते बेले मरिबे भगवान रो तो टेंशन होतबो ना ये तो मते कहूची प्रतीक्षता अपेक्षा करके खाओ बुझी पारले तेणु मृत्यु पूर्व हाँ मु आपन को दर्शन करूची मुमूर्ष शब्द एटा गोटे तात्पर्य
ଯେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏ ରୂପ ଦେଖିବି। ଆରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କେମିତି ମୋର ତ ଏଇ ଯୋଉ ସାରଥୀ ରୂପକ ଲୀଳା ଏଇଟା ତ ମୋର ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଏ ପ୍ରକାଶ ଲୀଳା ଭିତରେ ଆଉ ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଖିବ ଏଇଟା କେମିତି କୋଉ ପ୍ରମାଣରେ ତମେ ଦେଖିବ? ବୁଝାରେ ବାବା ଆପଣଙ୍କର କଥା ଭାବିକିରି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇ ଭାବକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ। ତ ମୁଁ ତ କେବଳ ଭାବୁନି ଆପଣଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିକିରି ସେମାନେ ସାୟୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ହୁଏତ କେହି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାହେଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳା ହଉଛି ନିତ୍ୟ ଅତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସାରଥୀ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ମୋର ରତି। ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ମୋର ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତ ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରିବା ତ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରାକୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଯେମିତି ରତି କେତେ ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ସାରଥୀ ରୂପ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଆମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତୁତିରେ ଆମ ବିଶ୍ୱ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜିତ ହଉଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଏ ଏଇ ଯେ ତାଙ୍କର ଭାବଟା ଏଇଟା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମମୟ ଭକ୍ତ ବୋଲିକି ସେଇଟା କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା। 12 ଜଣ ମହାଜନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଜଣେ ସ୍ୱୟଂଭୂ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳୋ ମନୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ ବଳିର୍ ଭୟାସକିର୍ ଭୟମ୍ 12 ଜଣ ମହାଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଏବଂ ଏଇ 12 ଜଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। 13 ଜଣ ମହାଜନ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ 12 ଜଣ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମହାଜନ ପଦବାଚ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ 12 ଜଣ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବିକ୍ଷେପ ନ କରିକିରି ନିଜର କପଳ କଳ୍ପିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଜନସମୂହକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ କେହି ମହାଜନ ନୁହନ୍ତି ଏଗୁଡା ସବୁ ବଦମାସ ନମ୍ବର 1 ଇମ୍ପୋଷ୍ଟର। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ କେମିତି ମହାଜନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୋର ବାଣ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି ଦନ୍ତାଘାତ କରୁଛି ନଖାଘାତ କରୁଛି ବାପରେ ବାପ କମ କଥା ଏତେ ବଡ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାଟା କେତେ ବଡ ମାନେ ପରମ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମାନେ ଭୀଷ୍ମ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଭାବ ହଉଛି କଣ ଅର୍ଜୁନ ବି ଦେଖି ନାହିଁ ମ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ସାରଥୀ ରୂପରେ ଅର୍ଜୁନର ବି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଥିଲି ନା। ଅର୍ଜୁନ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଛରେ ଥିଲା ସିଏ କଣ ଏଗୁଡା ଦେଖିଛି କି ସେ କଣ ବୁଝିବ ଏହାର ମହତ୍ଵ ଏଇ ଯୋଉ ସାରଥୀ ରୂପର ମହିମା ଅର୍ଜୁନ କଣ ବୁଝିବ? ମୁଁ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ରୂପଟା ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏଭଳି ରୂପ ମୋର ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଉଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇ ଭଗବାନ ଯିଏକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅନ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ ଓ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣରେ ମୋର ଯେମିତି ରଖିବେ ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ନୁହେଁ ଦିଥର ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଶ୍ଲୋକରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଗୀରଣ ହଉଛି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ମୋର ରତି ହଉ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ମୋର ମତି ହଉ ସେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଗତି ହୁଅନ୍ତୁ ବାର ବାର ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି।
से रूप प्रति से भगवान सारथ्य भगवान सारथी पणिया जो रूप केते आकृष्ट करछि माने विश्वदेव को बुझिबार देखि जो भगवान मते दर्शन देवा को आसिले मृत्यु समय रे वर्तमान जो ठिया होइजंदी जो रूप रे सेटा को भी से भुच्य करूनांती सेतरे भी तांकर मन लागु नै तांको देखुचंदी बटे कि चिंता करूचंदी सही सारथी रूपटा को माने युद्ध करतबा समय रे से कोन मन रे भाबुतिबे सेटा केवल चिंता करिया ये युद्ध करदले भगवान को से रूपटा को भी पकोतले हरे कृष्ण बहुत सुंदर हमारा समय जाओ बहुत सुंदर ये क्लास समय दे हरि कथा टी श्रवण कर सौभाग्य जो मैंने नेबे आ भगवान को कथा भगवान ये रूप जोड़ा मुख्य मुख्य कथा गला ये निरीक्षमान कि मुमूर्ष कि आत्मत्रते या तच्छ्रिय क्षणीय इसी शब्द गुड़िक प्रयोग सुंदर भाव माता जी बहुत सुंदर भाव उपस्थापन कर बहुत आनंद लगुच एटा को भीष्म स्तुति बारंबार बारंबार हो जोटा कि एटा हेले कौन हम वास्तव क्षेत्र में महाराज माने कहते भीष्म स्तुति एवं जो प्रहलाद स्तुति ये आमर जो ध्रुव स्तुति भीष्म स्तुति प्रथम आगे उपस्थापन कराई श्रीमद भागवत में आगे कुंती स्तुति है पर भीष्म आगे आगे कुंती स्तुति तापरे भीष्म स्तुति तबे भीष्म स्तुति ता दृढ़ कर दिए भक्ति पथरे जीव को माने क्लियर माने जोटा कि अत्यंत ये हुए सेटा कहउतले महाराज ये भीष्म स्तुति प्रत्येक श्लोक बहुत सुंदर बहुत आनंद लागुची ए केवल चर्चा स्तुति प्रभु जी गजेंद्र स्तुति बहुत बढ़िया सब स्तुति गुडा को सब बढ़िया आज्ञा आज्ञा एटा को चलो हमर रसमय या को हमर चलांतु हमर श्रवण हो हमर तो श्रवण करबा एवं कथन श्रवण स्मरण हो तबे कृपा करी हमर कृपा भद्राचार्य प्रभु जी केते कृपा करी जंतु देखंतु प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ केते कृपा हरिनाम प्रभु आपण जदी हरि कथा सुनया को चाहउचंती ताले हरि कथा वाचक बा हरि कथा जो माने कहिबे सेमान को प्रस्तुत करिया को पड़िबो आज्ञा 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 कारण समस्तଙ୍କ भितरे प्रतिभा रहिछि समस्ते भगवान को नाम जप करचंती समस्ते गुरु ग्रहण करचंती समस्ते प्रभुपादंकर बही पढुचंती समस्ते गूगल मीट रे अंश ग्रहण करचंती समस्तଙ୍କ भितरे ए बीज रहिछि जिबार लगे आज्ञा ए बीज रहिछि किंतु एटा को कोन करिया पड़िबो जो माने सीनियर भक्त माने अछंती से कौन करेंगे निजर जूनियर भक्त मान को एभली भाव में प्रस्तुत करेंगे बुझिबार लगे से केवल प्रस्तुत किसी करिया दरकार नहीं केवल मात्र उत्साहित करेंगे जोटी किसी डाउट रोचे जदि डाउट थाए तो से पचारे तार उत्तर प्रदान करेंगे जदि न जानते रिसर्च करके उत्तर प्रदान करेंगे एभली भाव में कौन हम ना आम प्रत्येकटा जो मैंने पार्टिसिपेंट्स अच्छा गूगल मीट रे समस्ते दिन ना दिन खूब